संध्या 5टा खबर को आपको स्वागत। आज गुरुत्वपूर्ण खबर आईएमटीवी ओडिशा रे देखंतु। मधुआंक एक्शन को पुलिस रिएक्शन जीरो नाइट रो जीरो टॉलरेंस। मधुआंक एक्शन को पुलिस रिएक्शन रहुची। जीरो नाइट रे जीरो टॉलरेंस रखा जाइछि। होटल पब बाहर जगी रही चंती हर टीम 29 स्थान रे नाका सांग को हेबा कड़ा चेकी। दुखरे परिणत न हो वर्षर तथा शेष दिन। मधुआंक उत्पाद पाई मांदा न हो नूतन वर्ष सेलिब्रेशन। एथिपाई बारंबार सचेतनता परे मध्य अमानियांक पाई एक्शन मोड को आसीछि पुलिस। 29 स्थान रे हेबो नाकाबंदी सांग को ब्रेथ एनालाइजर रो कड़ा चेकिंग। सीसीटीवी कैमेरा अचल सहर रे अपराधी सचल। सीसीटीवी कैमेरा अचल रहिछि। सहर रे अपराधी माने मध्य सचल रहुछन्ति। पुलिस रो सीसी सर्वेलेंस सिस्टम तथा निष्क्रिय रहिछि। कलाहांडी जिला भवानीपाटना सहर रे अपराधिक कार्यकलाप अमानियांक बाइक चालका उपरे नजर रखा प्रत्येक छकरे सीसीटीवी कैमेरा लगाई पुलिस। यार कंट्रोल व्यवस्था जिला पुलिस कार्यालय मध्य सेठारे दिया जाइछि। यार फायदा उठाउछन्ते एबे अपराधी माने। कले एथि प्रति पुलिस रो मध्य निगाह नाही। सहर रे डकायती सहित दुकानरू चोरी घटना मध्य वृद्धि पाउछि। प्राथमिक शिक्षार विकल चित्र 40 जन छात्रों को जड़े शिक्षयित्री। प्राथमिक शिक्षार विकल चित्र देखा मिली। 40 जन छात्र छात्री जड़े शिक्षयित्री गोटे क्लासरूम रे चली पाठपढ़ा। जाजपुर जिला बड़चणा ब्लॉक रो बाउसपुर सरकारी प्राथमिक विद्यालय आसी अभावन चित्र। स्कूल रे शिशु बाटिका को आरंभ कर पंचम श्रेणी पर्यंत पाठपढ़ा चली। विद्यालय रे जड़े मात्र शिक्षयित्री अच्छा। से पूर्व प्रधान शिक्षकों दायित्व रे रहउछन्ति। शिक्षकों अभाव गोटे श्रेणी गोटे क्लास छात्र छात्री को बसाई पाठ पढ़ाऊंट शिक्षयित्री। जगुची विश्व प्रसिद्ध बरगड़ धनुଯାत्रा कृष्णमय होइछि गोपपुर। जमुची विश्व प्रसिद्ध बरगड़ धनुଯାत्रा कृष्णमय होइछि गोपपुर। विश्व प्रसिद्ध बरगड़ धनुଯାत्रा 7म दिवस रे अभिनीत होइछि। राधाकृष्ण नाम केली दृश्य कृष्ण लीला देखा मिली। राधा एवं गोपी मान मथुरा रे दही बिकी गोपपुर फेरिबा बाटर जमुना पार हो आसीथिबा बेलकु कृष्ण नाउरिया बेश जगी रही। अनुष्ठित होइतिले राधाकृष्ण नाम केली 7म दिन एही मनोरम दृश्य स्थानीय मनबंधारे सेठारे मध्य अनुष्ठित होइतिला। पीयूसीसी कराइबार अवधि मार्च 31 जाए बढ़ी। पीयूसीसी कराइबार अवधि मार्च 31 जाए बढ़ी। एप्रिल 1 कड़ाकड़ी जांच करा जिवो यह कहते वाणिज्य एवं परिवहन मंत्री तथा विभूति भूषण जेना। मार्च 31 भितर न कले अवधि बढ़ा ना। सहित मंत्री कहते ग्रीन स्टिकर बाध्यतामूलक नुहे। जो मैंने पीयूसीसी नहीं से आरटी ऑफिस रे ग्रीन स्टिकर देबू। एक सर्टिफिकेट अनियमितता आसवा पर 42 एयर पोल्यूशन टेस्टिंग सेंटर लाइसेंस बातिल करा जाइछे। कंधमाल रे हाड़भंगा जाड़े अस्तव्यस्त हे जीवन। कंधमाल रे हाथ भंगा तथा जाड़े अस्तव्यस्त रहुछि जनजीवन। पारद तलमुआ हेबा सहित असंभाल शीत एवं जारी रहुछि। प्रबल ठंडा सांग को जाड़ स्थानीय अंचलवासी जीवन जीविका को प्रभावित करुछि। दिन में तापमात्रा स्वाभाविक रहुतबा बेले संज न नईले पारद ठंडा हेबा सहित राति रे बहुत लगुछि। फुलबाणी रे सर्वनिम्न तापमात्रा 5 डिग्री रहितबा बेले दारिंगबाड़ी रे 6 एवं जी उदयगिरी रे 4.3 डिग्री तापमात्रा रहुछि। लोक माने स्थाने स्थाने निआर सहारा नेउथबा ने मध्य सेठारे देखिबाकू मिलुछि। चंपुआ रे 6 टिकिया हाथी पलंक एबे होइछि उपद्रव। केन्दुझर चंपुआ रेंजर तथा उखुंडा सेक्शन रो बारिया गाँव रे हाथीपल उपद्रव करिसंती। गतकाली विलंबित राति रे 2टी घर भांगी देइसंती। 6 टिकिया हाथीपल गत किछि दिन हवा उत्कुंडा सेक्शन रो कंचन तथा डुम्बरिया जंगल को आसिछंती 25 टिकिया हाथीपल। विभाग हो आखपाख गाँव में व्यापक क्षति करछंती। गाँव चिंतामणि नायक एवं धीरेन नायक घर संपूर्ण रूप से भांगी देइथिबा बेले घर भितर धान चाउल सब खाई देइछंती। मरवतुंद सड़क दुर्घटना रे चली जाइछि 2 जनक जीवन। दुर्घटना चली जाइछि 2 जनक जीवन। कटक आठगड़ थानार रथगड़ा छकरे मर्मान्तुत दुर्घटना घटी। यात्रीवाही बस बाइक मुहांमुही धक्का होइछि। घटनास्थल 2 जन आरोही मृत्यु होइछि। मृतक 2 जन होइछन्ति आठगड़ अंचल
ରାମ ନାୟକ ଏବଂ କଟକ ଅଞ୍ଚଳର ତାପସ ନାୟକ ବସ୍ଟି ଆଠଗଡ଼ରୁ କଟକ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରଥଗଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ବସ୍କୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ପୋଲିସ। 2026 କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଶାସନ ନିଜେ କରୁଛି ଅମଣୀୟ କ୍ଷତି। 2026 କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି ସେଠିରେ ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଳତୀ ଦେଖିବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ପବିତ୍ର ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କ ସହିତ ସାରା ରାଜ୍ୟ। ଘରେ ଘରେ ମହିଳା ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନିରୋଗ କାମନା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଳତୀ ଲାଗି ସେଠାରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଅବସରରେ ଆଜି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ଶୁକ୍ଳ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ ରହିଛି। ବିନା ଟିକେଟରେ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିଖୁଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ। ନୂତନ ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିଛି। ପେନ୍ସନ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବା DPW ଗ୍ରାଜୁଇଟି ସମ୍ମାନୀୟ ନିୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡିସେମ୍ବର 26, 2025ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ମାରକ ପତ୍ରରେ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗ୍ରାଜୁଇଟି ପାଇବାକୁ ହକଦାର ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ କେବେ ଏହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ରହୁଛନ୍ତି। ଚାଇନାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଶ୍ୱର ଶୀର୍ଷ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ହୋଇଛି ଭାରତ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଭାରତ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ଚାଇନାର ରହିଥିବା ଆଧିପତ୍ୟକୁ ଶେଷ କରି ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ଧାନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱର ମୋଟ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତର ଅଂଶ ଏବେ 28% ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଆମେରିକାର କୃଷି ବିଭାଗ ବା USDAର ଡିସେମ୍ବର 2025ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ଉତ୍ପାଦନ 152 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଥିବାବେଳେ ଚାଇନାର ଉତ୍ପାଦନ 145 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ରହିଛି। ଚାଇନାକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି ଭାରତ। ଲାଗୁ କରିଛି 3 ବର୍ଷର ଟେରିଫ। ଭାରତ ସରକାର ଚାଇନାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶସ୍ତା ଇସ୍ପାତ ଆମଦାନୀକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ କିଛି ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ 11-12% ଆମଦାନୀ ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସେ ସେଠାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଟାରିଫ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ 12% ହେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ଏହା 11.5%କୁ ହ୍ରାସ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ 11%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଇନା କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଇସ୍ପାତ ଆମଦାନୀରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଅଶୋଧିତ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦକ ଭାରତ ଘରୋଇ ତଥା ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାପ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ଆଣ୍ଟି ଡମ୍ପିଂ ଚିନ୍ତାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ମୋଦିଙ୍କ ଏହି କଥା ଶୁଣି ପ୍ରବଳ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ଭ୍ଲୋଦିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଏବେ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତ ଉପରେ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ମାନଦଣ୍ଡ ଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଲିଫ୍ଟ ଦେବା କହି ଚଳନ୍ତା କାରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଗଣବଳାତ୍କାର। କୋତୱାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଳନ୍ତା କାରରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏବେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଲାଗିଥିବା CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଏବେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତି ରଖିବା ଆଇନଜୀବୀ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନୂତନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଫୋର୍ଡ ଅପରେଟିକାଲ ପ୍ରୋସିଜ୍ୟୋର ବା SOP ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ଅଦାଲତରେ ସମସ୍ତ ନୋଟିସ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ନିୟମିତ ଶୁଣାଣିରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ରହିବ। ଅଦାଲତ ପରିଚାଳନା ଉନ୍ନତି ଏବଂ ବେଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟର ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ବଣ୍ଟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ତଥା ସିଜିଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏହି ସର୍କୁଲାର ମଧ୍ୟ ସେ ସେଠାରେ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ଜିଡିପିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପରିବାର ପାଖରେ ଥିବା ସୁନା ମୂଲ୍ୟ। ଭାରତୀୟ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସୁନା କେବଳ ଏକ ଅଳଙ୍କାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଭାବପ୍ରବଣତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସୁନା ଦର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏକ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ପରିବାର ପାଖରେ ଥିବା ସୁନାର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଅର୍ଥନୀତି ବା ଜିଡିପିକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିବାରେ ଲାଗିଛି। ମୋର୍ଗାନ ଷ୍ଟାଲିନର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ପରିବାର ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 34,600 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ ରହୁଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ କହିବା ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି $5 ଟ୍ରିଲିୟନ ରୁ ଏହା ଅଧିକ ଅଟେ। ଏବେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ କଟିବ 2,000 ଟଙ୍କାର ଚାଲାଣ। ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ କଟିପାରେ 2,000 ଟଙ୍କାର ଚାଲାଣ। ମୋଟର ସାଇକେଲ ଏବଂ ସ୍କୁଟି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିଛି। ହେଲମେଟ ନ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ତ ତା ସହିତ ଏବେ ହେଲମେଟ ଠିକ ଭାବରେ ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ 1,000 ରୁ 2,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା କରିପାରନ୍ତି। ଅନେକ ଚାଳକ ଏବଂ ଚାଲାଣ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଷ୍ଟ୍ରପ୍, ବେକ ବା ଚିକୁଳି ତଳି ବାନ୍ଧିବା ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଠିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଷି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଏହା ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଗଣା ହେଉଛି। 2024ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିପୁଳ ବହୁମତ ସହିତ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ଭାଜପା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କୋଲକାତାରେ ଏକ ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦିନଟି ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ଦିନ। ସେ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ଯେ 1943ରେ ଏହି ଦିନ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ତଥା ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟରରେ ଭାରତୀୟ ତିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଅମିତ ଶାହ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପ୍ରିଲରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେ ଗତ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଟିଏମସିର ଶାସନକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗଳା ଭୟ, ଦୁର୍ନୀତି, କୁଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସୁଶଙ୍କିତ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ବା ଆତଙ୍କିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଦରମା ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍। 2025 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସପ୍ତାହ 2026ରେ ଆରମ୍ଭ ରହିଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଅନେକ ଦିନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 8ମ ବେତନ କମିଶନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଖବର ପ୍ରାୟ ସାରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 8ମ ବେତନ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ବିକାଶ ହୋଇଛି ଏବଂ 2026ରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କରାଯାଉଛି। 2025ରେ ସରକାର 8ମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଥିବାକୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ବା ମତାମତର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଲୋକ ବର୍ଷା ହେଉ।